This call is now being recorded. Good morning everyone. Our today's topic of lecture is the fluorescent tube as shown in diagram. Fluorescent tube has a two pins. These bimetal pins cornerला दिसते बघा. Bimetal pins जिथे आपण ब्ल्यू कलरचा डॉट दिलेला आहे ते bimetal pins चे दोन पॉइंट्स इंडिकेट केलेले. This one is the first bimetal link and this one is the second bimetal link. Then AC supply is firstly given to two terminal of fluorescent lamp. After that, suppose this one consider as a phase terminal and this one consider as a neutral terminal. Then in series with one phase, choke is connected. Choke is also called as a ballast. It is a electrical ballast, but the symbol is for the choke. Then from that choke, connection is goes to your pins, and from that pins again connection goes to the your starter. This part is called as a starter. In that starter there is a bimetallic contact. याचं प्रत्येकाचं फंक्शन काय ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे, पण कनेक्शन मध्ये डायग्राम मध्ये कुठले कुठले कंपोनंट्स दिले ते फर्स्टली तुम्ही इथे नोट करायचे. एसी सप्लाय टू टर्मिनल्सला प्रोव्हाइड केलाय. इन सिरीज विथ फेज ballast is connected. In series with one terminal म्हटलं तरी चालेल. Ballast or choke is connected. From that choke, supply is given to pins, and from that pins, the supply is connected to your starter. This whole part is called as a starter. And from that starter, again supply is connected to second pin. From second pin to switch, and switch to again neutral point. This one is a closed loop of your circuit. And this internal part is called as a fluorescent tube. हा जो internal part दिसतोय तो आहे तुमचा ट्यूबचा पार्ट. In that tube there is a mercury and this one is the tungsten filament. ही जी दिसते ती रेड कलर मध्ये, this one is the tungsten filament. आणि इनसाइड हे जे काही दिसतोय ब्लँक एरिया हा इथे मर्क्युरी प्लेस केलेला असतो. ठीक आहे. आणि फ्लुरोसंट पावडरने याला कोटिंग केलेली असते. This tube is coated with fluorescent powder and this one is the tungsten filament and the mercury is also added in this tube. कंस्ट्रक्शन मध्ये कुठले कुठले कंपोनंट यूज केले ते समजले का? हो मॅम. Okay. Firstly, basically the fluorescent is the discharge lamp. What is mean by discharge? सांगता येईल का तुमच्या साईडनी? What is mean by discharge? Participant. Fluorescent tube is the discharge lamp. Discharge lamp means काय? कुठेतरी याचं फॉस्फरस डिस्चार्ज होणार आहे, म्हणजे फ्लो ऑफ करंट ज्यावेळेस होईल त्यावेळेस इथे डिस्चार्ज होईल, काहीतरी त्याचा हिटिंग मध्ये कन्व्हर्जन होईल आणि त्या थ्रू आपल्याला लाईट ऑब्टेन होणार आहे. तर मग काय बेसिकली फ्लुरोसंट ट्यूब इज द डिस्चार्ज लॅम्प इन विच फॉस्फरस सबस्टन्स produces the violet light radiate in the form of visible light. म्हणजे ही फॉस्फरसची जी कोटिंग आहे आउटर ट्यूबला, या फॉस्फरस ट्यूबचा डिस्चार्ज होणार करंट ज्यावेळेस पास होतो आणि ऍज अ लाईट म्हणून आउटपुट आपल्याला इथे भेटणार आहे. तर कन्स्ट्रक्शनचे वन बाय वन पॉइंट बघा. फर्स्ट वन, इट कन्सिस्ट ऑफ लॉंग ग्लास ट्यूब. दिस वन इज दी फ्लुरोसंट लॅम्प कन्सिस्ट ऑफ वन लॉंग ग्लास ट्यूब इंटरनली कोटेड विथ फ्लुरोसंट पावडर. हा फर्स्ट इंटरनल पार्ट आहे कन्स्ट्रक्शनचा. इट इज नथिंग बट युअर फ्लुरोसंट ट्यूब ऑफ. याचं मटेरियल कुठलं असणार आहे? ऑब्विसली ग्लासचं आहे. अँड इट इज इंटरनली कोटेड विथ फॉस्फरस पावडर. फर्स्ट पॉइंट क्लिअर ऑफ द कन्स्ट्रक्शन. पार्टिसिपंट? Yes, ma'am. Then second one, at the end of tube it consists of electrode made of tungsten filament. इथे मी ऑलरेडी सांगितलं बघा. This red color terminal is called as a tungsten filament. At the end of tube, इथे ट्यूबचा एंड होतंय. At the end of tube there is a two electrodes. याला जनरली नेमिंग काय आहे? इलेक्ट्रोड, बट इट्स मटेरियल इज ऑफ टंगस्टन filament. At the end of tube there is a two electrodes. This one is the first and this one is the second, and the material of that electrode is the tungsten filament.
विच इज इन द फॉर्म ऑफ कॉइल्स. इथं कॉइलच्या फॉर्म मध्ये ते इलेक्ट्रोड दिलेले, पण ते इलेक्ट्रोडचं ऍक्च्युअली मटेरियल कुठलं आहे, टंगस्टनचं. क्लिअर? सेकंड पॉइंट क्लिअर? पॉइंट वाईजच आन्सर लिहायचं तरच फुल मार्क्स भेटता. सेकंड पॉइंट काय होता, ऍट द एंड ऑफ दिस ट्यूब देर इज ए 2 इलेक्ट्रोड and its material is the tungsten. Clear? समजलं का पार्टिसिपंट? रिप्लाय करा. Then third point, the electrode are coated with the emissive material like barium oxide or calcium oxide. हा जो इलेक्ट्रोड आहे हा पण एका मटेरियलने कोटेड केलेला आहे. कोटेड मीन्स काय, त्याच्यावरती कोटिंग केलेली आहे ऑफ मटेरियल बॅरियम ऑक्साइड और कॅल्शियम ऑक्साइड. बॅरियम ऑक्साइड आणि कॅल्शियम ऑक्साइडची या दोन इलेक्ट्रोड वरती कोटिंग केलेली, सो दॅट दे कॅन इमिट दी इलेक्ट्रॉन ऍट अ फास्टर रेट. म्हणजे ज्यावेळेस आपण इथे सप्लाय देतो, वर्किंग मध्ये येणारच आहे, त्यावेळेस या इलेक्ट्रोडचं फंक्शन काय आहे की इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करायचं. आणि या बेरियम ऑक्साइड किंवा कॅल्शियम ऑक्साइडची कोटिंग केल्यामुळे काय होतं की ते जे इलेक्ट्रॉन फास्टर रेटने डिस्चार्ज होता किंवा म्हणजे ते जनरेट होतात. फास्टर रेटने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होता आणि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट युअर करंट. वर्किंग मध्ये सांगणारच ऍक्च्युअली लाईट आपल्याला कसं प्रोड्यूस होतं, बट याचं मेन फंक्शन काय इलेक्ट्रोडचं टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन. आणि त्याला हेल्प कोण करतंय फास्ट रेट मध्ये प्रोडक्शन साठी, बॅरियम ऑक्साइड और कॅल्शियम ऑक्साइड. क्लियर? थर्ड पॉइंट पार्टिसिपंट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Our next point. Next is the straight glass tube is filled with argon gas at the low pressure and the drop of mercury. This internal glass tube is filled with argon gas and drop of mercury. म्हणजे इनसाइड याच्यामध्ये मटेरियल कुठले आहे, argon plus टेल मी ड्रॉप्स ऑफ मर्क्युरी. म्हणजे मर्क्युरीचे पण ड्रॉप काही त्याच्यामध्ये आहे आणि सेकंडली आर्गॉन गॅस पण त्या ट्यूब मध्ये इंटरनली फिल्ड आहे. द ट्यूब इज इंटरनली फिल्ड विथ आर्गॉन गॅस ॲट लो प्रेशर अँड ऑल्सो दी सम ड्रॉप ऑफ मर्क्युरी. क्लिअर? समजलं का? हो मॅम. Okay. Then the control circuit or the starting circuit of the tube consists of choke and starter. This part is considered as a control circuit. That means the starter is under the control circuit and this choke is also under the control circuit. म्हणजे जी काही लाईट प्रोड्यूस होण्याची जी काही प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये कंट्रोलिंग साठीचं जे पार्ट आहे, फर्स्टली चोक इज ॲज अ कंट्रोलिंग सिस्टीम पार्ट अँड सेकंड वन इज दिस स्टार्टर इज ॲज अ कंट्रोलिंग पार्ट. तर त्याचं दोघांचं मेन फंक्शन काय आहे मी तुम्हाला वर्किंग मध्ये सांगणार आहे. व्हॉट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ दॅट चोक अँड व्हॉट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ स्टार्टर. बट इट इज अंडर द विच सर्किट? टेल मी. स्टार्टर अँड choke is under which circuit? Control circuit, ma'am. Control circuit. It under the control circuit. Then this figure shows the schematic diagram of fluorescent tube with choke and starter. First तुम्ही हा पॉइंट फर्स्ट पण नोट करू शकता. Figure shows the schematic diagram of fluorescent tube with the control circuitry of choke and the starter. Clear? कन्स्ट्रक्शन मध्ये सगळे पॉइंट समजले का? म्हणजे मी ऍक्च्युअल वर्किंगची प्रोसेस घेईल मग. समज? ओके. देन वर्किंग. इनिशियली द कॉन्टॅक्ट ऑफ स्टार्टर इज ओपन. बघा इथे बघा हे दोन जे बायोमेटॅलिक कॉन्टॅक्ट दिसत आहे ते काय ओपन. मीन्स इनिशियली ज्या वेळेस आपण सप्लाय दिलेलं नाही, म्हणजे स्टार्टर हे कोणत्या कंडिशनला ॲज अ कोल्ड कंडिशन. इनिशियली द कॉन्टॅक्ट ऑफ स्टार्टर आर ओपन अँड द स्टार्टर इज ॲट कोल्ड कंडिशन. कोल्ड म्हणजे त्याच्यामध्ये हिटिंग्स वगैरे काहीच नाही. की कॉन्टॅक्ट इथे ओपन असल्यामुळे काय होतंय, इनिशियली द कॉन्टॅक्ट ऑफ स्टार्टर इज ओपन and the starter is at the cold condition. Then next, when the switch is closed,
आपण स्विच क्लोज केला म्हणजे याला आपण सपोज इथे फेज घेतलाय आणि इकडे न्यूट्रल घेतलाय. व्हेन दिस स्विच इज क्लोज सर्किट गेट कम्प्लिटेड. स्विच क्लोज होतोय म्हणजे इथे काय होतंय, हे सर्किट काय होतंय, कम्प्लीट होणार आहे असं. सर्किट इज गेट कम्प्लिटेड अँड हिट अप द इलेक्ट्रोड. मग याचा इफेक्ट काय होतोय, हे जे जो इलेक्ट्रोड आहे हे काय होणार आहे, हिट होणार आहे. व्हेन वी गिव्ह दी सप्लाय, AC सप्लाय, or when we switch off the switch, when the switch get closed, or when we provide the AC supply, then circuit get completed and it hits the electrode which starts the emitting electrons. मग ह्या इलेक्ट्रोडचं मेन फंक्शन काय आहे की इलेक्ट्रॉन इमिट्स करणार. क्लिअर, इथपर्यंत समजलं का? सप्लाय स्विच क्लोज करणार, सप्लाय प्रोव्हाइड करणार, सप्लाय प्रोव्हाइड केला की हे जे दोन इलेक्ट्रॉन्स आहे ते हिट होणार आणि हिट झाल्यानंतर ते काय प्रोड्यूस करतात, त्याचं इलेक्ट्रॉन इमिट करतात किंवा प्रोड्यूस करतात. इथपर्यंत समजलं का? पार्टिसिपंट, फर्स्ट पॉइंट क्लिअर? हो मॅम. Then after the few seconds bimetal strips of the starters open automatically. मग काय होतंय की समथिंग काहीतरी टाइम पिरियड गेला की बायमेटल स्ट्रिप्स ज्या असतात या बायमेटल ही कॉन्टॅक्ट हे काय होतील, ऑटोमॅटिकली started opens automatically. Therefore the choke coil induces the voltage about 800 to 1000 volt across the two electrodes. हे काय होतंय, ही चोक काय प्रोव्हाइड करताय नियर अबाउट 800 to 1000 व्होल्ट व्होल्टेज प्रोव्हाइड करताय इलेक्ट्रोडच्या अक्रॉस. हे दोन जे इलेक्ट्रोड आहेत यांच्या अक्रॉस व्होल्टेज मेंटेन करायचं फंक्शन हे चोकचं असतं. मग ते व्होल्टेज किती, आपला जनरली व्होल्टेज किती असतो, 230 व्होल्ट. AC सप्लाय आपला 230 व्होल्ट एवढं आपलं व्होल्टेज आहे. बट विथ द हेल्प ऑफ दिस चोक वी कॅन मेंटेन द व्होल्टेज नियर अबाउट 800 व्होल्ट टू 1000 व्होल्ट एवढं व्होल्टेज आपण ह्या इलेक्ट्रोडच्या अक्रॉस प्रोड्यूस करणार आहे. देन this high voltage across two electrode of the fluorescent tube through the supply is generated the heat and vaporize the mercury. मग याचा इफेक्ट काय होतं, एवढं व्होल्टेज जे आपण मेंटेन केलंय त्याच्या थ्रू काय होतंय की हे व्होल्टेज हीट जनरेट क्रिएट करते इलेक्ट्रोडच्या अक्रॉस आणि त्याचा इफेक्ट काय होतंय की मर्क्युरी जो इंटरनली ते फील्ड असतो या ट्यूब मध्ये इट गेट व्हेपराइज अँड करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दी इलेक्ट्रोड इन दी ट्यूब. मग ह्या दोन इलेक्ट्रोडच्या मध्ये करंट स्टार्ट होतोय फ्लोला. फर्स्टली व्हेन वी स्विच ऑफ दी सप्लाय देन सर्किट गेट कम्प्लिटेड. आफ्टर दॅट दिस choke or the ballast maintain the voltage near about 800 to 1000 volt. As a result of this electrode get heated and vaporize the mercury and also to produce the flow of current. Clear, इथपर्यंत समजलं का वर्किंग? पार्टिसिपंट समजलं का? Yes, ma'am. Then ड्यू टू दी डिस्चार्ज मीन्स काय, वेपरायझेशन होतंय आणि इलेक्ट्रॉनचा फ्लो पण होतंय, त्याला आपण डिस्चार्ज म्हणतोय. म्हणजे इलेक्ट्रॉनचं जनरेशन होतंय, दिस वन इज नथिंग बट युअर डिस्चार्ज. ड्यू टू दिस डिस्चार्ज द व्होल्टेज बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज फॉल्स अबाउट 1110 volt which is also causes the voltage. म्हणजे जे काही व्होल्टेज असणार आहे ते नियर अबाउट 1110 व्होल्टला ड्रॉप होते डिस्चार्ज झाल्यानंतर. आउटपुट कसं प्रोड्यूस होणार, मग तो डिस्चार्ज झाल्यानंतर जो करंट फ्लो होतो तो काय करतो, आर्गॉन गॅस आणि तुमचं जे काही मर्क्युरी त्यांना व्हेपराइज करणार आणि तुमची जी काही ट्यूब आहे ती इंटरनली फॉस्फरसनी कोटेड आहे आणि त्याचा रिझल्ट काय होतो की डिस्चार्ज झाल्यानंतर ॲज अ लाईट ॲज अ आउटपुट आपल्याला भेटतं. म्हणजे व्हिजिबल लाईट फॉस्फरस कोटिंगला पण आणि मर्क्युरी आणि आर्गॉनचं व्हेपरायझेशन झाल्यामुळे काय होतं की दिस फ्लोरोसंट ट्यूब gives the light which is visible to our eyes. Clear, समजलं का? मी परत एकदा रिपीट करते बघा. when we switch off the switch when the switch get closed and when we produce the
or provide the supply, then this circuit get completed. Then with the help of this electrical ballast or the choke, we can maintain the voltage near about 800 to 1000 volt. Due to that, this electron get heated and vaporize the mercury, also produce the flow of current, and due to that there is again vaporization of argon gas or discharge of the argon gas, and we obtain the light as a output. Clear? समजलं का? हो मॅम. Then fluorescent lamp is available in the range of 40 watt, then 36 watt, and इन दी कंट्रोल सर्किटरी इथे एक कॅपॅसिटर कनेक्टेड आहे बघा. याचं मेन फंक्शन काय असेल या कॅपॅसिटरचं? जनरली कॅपॅसिटर इज यूज टू मेंटेन दी, आपण इलेक्ट्रिकल सर्किट मध्ये कुठे कॅपॅसिटर जर कनेक्ट केलेला असेल तर त्याचं बेसिक फंक्शन काय असतं? एकदम सिंपल, तुम्हाला आन्सर माहिती ऑलरेडी. याचं कॅपॅसिटरचं मेन फंक्शन काय असतं? करंट होल्ड करून ठेवता नाही. नाही, अजून कोण सांगतं? बेसिक ऑफ कॅपॅसिटर म्हणजे कुठले एखादी सपोज इंडस्ट्री आहे तिथे मेनली कॅपॅसिटर कनेक्टेड असतात. बेसिक रिझन बिहाइंड दॅट टू इम्प्रूव्ह दी पॉवर फॅक्टर. जर आपल्याला पॉवर फॅक्टर इम्प्रूव्ह करायचं असेल, पॉवर फॅक्टर डिक्रीजला का जातो? बिकॉज ऑफ देअर इज अ इंडक्टिव्ह लोड. इंडक्टिव्ह लोड असेल तर पॉवर फॅक्टर हा तुमचा लॅगिंगला जातो. अँड टू इम्प्रूव्ह दॅट पॉवर फॅक्टर म्हणजे तो लिडिंगला घेऊन जायला लागेल आपल्याला. मग लिडिंगचं नेचर कोणामध्ये असतं? कॅपॅसिटर मध्ये असतं. दॅट्स वाय वी कनेक्ट द कॅपॅसिटर टू इम्प्रूव्ह दी पॉवर फॅक्टर. मग जनरली काय आहे, पॉवर फॅक्टर ऑफ द सर्किट इज 0.5 लॅगिंग. हे जे सर्किट आहे फ्लोरोसंट लॅम्प वगैरे त्या सर्किटचा जो तुमचा, कारण की इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक चोक यूज केलाय म्हणजे तिचे इंडक्टिव्ह कॉईल, त्याच्यामुळे जो सर्किटचा पॉवर फॅक्टर आहे हा 0.5 लॅगिंग मध्ये जातो. मग त्याला इम्प्रूव्ह करायचं आहे रेज अबाउट 0.9, सो दॅट वी कॅन कनेक्ट दी कॅपॅसिटर अक्रॉस दी सप्लाय टर्मिनल्स. म्हणजे इथे त्याच्या अक्रॉस कनेक्ट केले म्हणजे सप्लायच्या टर्मिनलच्या अक्रॉस कॅपॅसिटर कनेक्ट केले. चोक काय करते? व्होल्टेजला मेंटेन करतोय. बायमेटल कॉन्टॅक्ट काय करते की कंट्रोलिंग करणार आहे स्टार्टर, अँड कॅपॅसिटर्स इम्प्रूव्ह दी पॉवर फॅक्टर ऑफ दी सर्किट. क्लियर? क्लियर? समजलं का फ्लोरोसंट ट्यूबचं मेन वर्किंग प्रिन्सिपल? हो मॅम. Then our second lamp is the mercury vapor lamp. मी स्क्रीन शेअर करते, ती दिसते का सांगा?
डायग्राम दिसते का? हो मॅम. डायग्राम शेअर झाली आहे स्क्रीनला? नाही मॅम, ते हे झालेलं सगळ्यांचे असं नाही नाव मॅम. वगैरे. हा. ठीक, एक मिनिट. दिसते का बघ डायग्राम? नाही मॅम, तेच दिसते परत. ओके, आता दिसेल बघ. दिसते का डायग्राम मर्क्युरी वेपर? हो मॅम, दिसते. Mercury vapor lamp is consist of 3 electrode. First one, this one A, B, and this third one is the C electrode. That means इथे S name दिलेलं आहे. These are the A and S are the main electrode, and this one is B is the auxiliary electrode. It consists of two glass tube. This one is the internal glass tube, and its internal glass tube is again covered with this outer glass tube. Mercury vapor lamp consists of two glass tube, internal glass tube and the outer glass tube. This outer glass tube is coated with fluorescent coating. जे काही फ्लोरोसंट मटेरियल असेल त्याच्या इंटरनली ही जी काही आउटर ग्लास ट्यूब आहे ही कोटेड असणार आहे. देन दिस इनर ट्यूब इज फिल्ड विथ argon plus mercury, argon gas plus some drop of mercury. समजतंय? Mercury vapor lamp is consist of 3 electrode which is enclosed in the inner tube. This inner tube is also covered by this outer tube, and this outer tube is coated with phosphorus material, and internal tube is filled with argon gas and some drops of mercury. Construction चे एवढे पॉइंट समजले? हो मॅम. Okay. Then this auxiliary electrode is connected to main electrode. Main electrode कोणता आहे हा? A, or connected to supply. S is the auxiliary electrode. B is the auxiliary electrode. इथपासून कनेक्शन बघा, B पासून या अशा टाइप मध्ये कनेक्शन. दॅट मीन्स तो इंटरनल साइडला जो इलेक्ट्रोड असतो ज्याचे कनेक्शन रेजिस्टन्स थ्रू असता तो तुमचा ऑक्झिलरी इलेक्ट्रोड असतो. दिस ऑक्झिलरी इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू दी मेन इलेक्ट्रोड इज थ्रू दी रेजिस्टन्स आर. ठीक आहे, इथपर्यंत कळालं का सगळ्यांना? हो मॅम. Participant. Then across the AC supply one capacitor is connected, and what is the function of that capacitor? Tell me. आत्ताच सांगितलंय. To increase the power factor. To increase the power factor of particular
लॅम्प, म्हणजे आता इथे पण हा जो मर्क्युरी वेपर लॅम्प कनेक्ट केलाय त्याच्यामुळे पण काय होतं, सर्किट मध्ये तुमचा पॉवर फॅक्टर डिक्रीज होतो. दॅट टू इम्प्रूव्ह दॅट पॉवर फॅक्टर वी कनेक्टेड वन capacitor across the supply and choke is provided to maintain the again voltage level. chokeचं main function असते, it maintains the supply voltage. Then this all about the constructional point. The constructional point समजले का? मी ऍक्च्युअली वर्किंग कडे येते. हो मॅम. मॅम फक्त ते ऑक्झिलरी आणि ते मेन ते दोघं म्हणून नीट कन्फ्युजन होते, ते कोणतं आहे, बी आहे का एस आहे? बी इज दी ऑक्झिलरी, जो इंटरनल पार्टला म्हणजे ए च्या जवळ जो आहेत ना, मिडल पार्टला जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड असतो तो ऑलवेज ऑक्झिलरी असतो, आणि दोन्ही एंडला जे कनेक्टेड असतात ते मेन इलेक्ट्रोड असतात. हा एंडला ए एंडला कनेक्टेड आहे, एस पण एंडला कनेक्टेड आहे. दॅट्स वाय ए अँड एस दी मेन इलेक्ट्रोड अँड बी इज दी इन बिटवीन दॅट, म्हणजे बी ह्या दोघांच्या मध्ये कुठेतरी कनेक्टेड आहे. दॅट्स वाय बी इज कनेक्टेड ॲज ऑक्झिलरी इलेक्ट्रोड. क्लिअर? हो मॅम. ओके, ठीक आहे. आता पहिल्यापासून दिस लॅम्प इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ डिस्चार्ज लॅम्प. डिस्चार्ज लॅम्प का होणार की, कारण की इलेक्ट्रोड हीट प्रोड्यूस, सेम वर्किंग प्रिन्सिपल आहे की सप्लाय देणार, सप्लाय दिल्यानंतर इलेक्ट्रोड हीट होणार, इलेक्ट्रोड हीट झाले की ते हीट प्रोड्यूस करणार, हीट प्रोड्यूस झाल्यामुळे जो ट्यूबच्या मध्ये जो काही गॅस असतो, आता इथे कोणता दिलेला आहे, आर्गॉन अँड मर्क्युरी, या दोघांचं वेपरायझेशन होणार आणि त्याचा रिझल्ट काय होईल, लाईट ॲज अ आउटपुट. हे सेम वर्किंग आपण फ्लोरोसंटला पण बघितलं होतं, फक्त काय होतं की तिथे थोडासा डिफरन्स होता की इंटरनली कोटेड आउटरली कोटेड असं नव्हतं, पण आर्गॉन गॅस आणि मर्क्युरी या दोघांचंच मिक्सचर आपल्या फ्लोरोसंटला पण होतं आणि ते सेम मिक्सचर इथे पण घेणार. पण तिथे हॅज अ 3 इलेक्ट्रोड. इथे किती इलेक्ट्रोड दिलेले, 3. मग त्याच्यामध्ये जी काही डिस्चार्ज प्रोडक्शनची जी प्रोसिजर आहे ती समवट डिफरंट आहे. तर पहिले आपण कन्स्ट्रक्शनचे पॉईंट बघू. मर्क्युरी लॅम्प इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ discharge lamp. Then it consists of 2 glass tube and the arc is conformed to a small glass tube. Arc म्हणजे काय, continuous flow of तुमचं, that is sparking or continuous flow of current or continuous flow of electron, त्याला आपण arc म्हणणार. मग तो कुठल्या ट्यूबच्या रिलेटेड आहे, इट इज असोसिएटेड विथ युअर इंटरनल ट्यूब, कारण की इलेक्ट्रोड हे इंटरनल ट्यूबलाच घेतलेले, आउटर ट्यूबने फक्त एनक्लोज केलेलं आहे त्या इंटरनल ट्यूबला. क्लिअर? हा पॉईंट समजला का पहिला? हो हो मॅम. It consists of 2 glass tube and arc is conformed to a small glass tube which is inner one. Clear? Then larger glass tube is surrounds the internal glass tube and the space between these tube is completely evacuated so that the heat loss are eliminated. म्हणजे ह्या दोघांमधला हा जो स्पेस आहे हा इव्हॅक्युएटेड आहे, म्हणजे काय, देयर इज ॲब्सेन्स ऑफ एअर, म्हणजे इथे कुठलाच एअर नाही, त्यामुळे होतं काय की इट इलिमिनेटेड दी लॉस ऑफ हीट, म्हणजे ही जी हीट इंटरनल ट्यूब मध्ये क्रिएट होणार आहे तिचा वेस्टेज होणार नाही, बिकॉज ऑफ दिस आउटर ट्यूब इज कम्प्लिटली इव्हॅक्युएटेड. क्लिअर? outer space is completely evacuated so that there is a no loss of any heat which is produced by internal glass tube. Clear? Participant समजलं का? हो मॅम. हो मॅम. Then it consists of argon and some additional quantity of mercury. Internal glass tube is consist of argon plus some drops of mercury. Then inner glass tube contain the 3 electrodes. Which one? A, B and S. Whereas these 2 outer electrode is called as a main electrode and the middle electrode is called as a auxiliary electrode. Clear? समजलं का? हो मॅम. हो मॅम. ओके. Then tungsten coil and coated with the barium oxide, म्हणजे जे मेन इलेक्ट्रोड घेतलेले आपण ए and एफ, हे दोन कशाने बनलेले, टंगस्टनने, and the
जो तुमचा ऑक्झिलरी इलेक्ट्रोड आहे त्याचं पण मटेरियल टंगस्टनचंच आहे, बट इट इज कनेक्टेड टू द सर्किट थ्रू रेजिस्टन्स आर. Then the choke limits the current and connected in series with lamp. इथे choke केलेला आहे, त्याचं मेन फंक्शन काय? इट मेंटेन दी व्होल्टेज अँड लिमिट दी करंट अँड विच इज कनेक्टेड इन सिरीज विथ युअर लॅम्प. क्लिअर? रेजिस्टन्स आर हा कनेक्टेड आहे सर्किट मध्ये थ्रू दी ऑक्झिलरी इलेक्ट्रोड अँड choke is connected in series with your lamp and that maintain the voltage as well as to limit the current. Clear? समजला का? नेक्स्ट पॉइंट. हो मॅम. Okay. And capacitor is connected across the supply to improve the power factor. Power factor. Okay. Then, in the working, when we switch on the supply, initial discharge is established in the argon gas between the electrode A and auxiliary electrode. म्हणजे फर्स्टली काय आपण ज्यावेळेस सप्लाय देणार, when we switch on the supply, then first discharge is established between the main electrode first and the auxiliary electrode. ऑक्झिलरी जो बी इलेक्ट्रोड ह्या दोघांमध्ये इथे काय होणार? पहिला डिस्चार्ज तुमचा प्रोड्यूस होणार. देन इन द रिजन बिटवीन ए अँड बी, ह्या दोघांच्या मध्ये हा जो काही दिसतोय गॅप, इथे तुमचा पहिला डिस्चार्ज डेव्हलप होणार. This produces the heat and discharge the gas which causes the warming of the inner lamp. मग हा पहिला डिस्चार्ज प्रोड्यूस झाल्यामुळे काय होईल? तिथे काहीतरी वॉर्मिंग होणार आहे, म्हणजे हीट होणार आहे आणि त्यामुळे इथे काय प्रोड्यूस होणार आहे? तुमचा इंटरनल लॅम्प मध्ये जो काही मर्क्युरी आणि आर्गॉन गॅस आहे त्याचं वेपरायझेशन क्रिएट होईल आणि त्याचाच रिझल्ट काय होतोय? Thus which gives the light as an output. When we give the supply, then initially discharge is developed in between the main electrode A and auxiliary electrode B, and as a result of this there is a vaporization of mercury and argon gas and which gives the light as a output. कळालं का? हे पहिला डिस्चार्ज इन बिटवीन कोणाच्या मध्ये होणार आहे? मेन इलेक्ट्रोड आणि ऑक्झिलरी इलेक्ट्रोड. कळालं? समजलं का? हो मॅम. ओके. डिस्चार्ज होते म्हणजे काय? तिथे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होता, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस झाल्यामुळे जो काही त्याच्यामध्ये फील्ड असलेला आर्गॉन गॅस आणि मर्क्युरी त्याचं वेपरायझेशन होणार आणि वेपरायझेशन झाल्यामुळे लाईट याचा आउटपुट भेटणार. का? की ही जी आउटर मटेरियल हे कोटेड असतो कोणत्याही ट्यूबचं, त्याच्यामुळे लाईट याचा आउटपुट भेटणार. देन इट टेक्स अबाउट 4 to 5 minutes फॉर दी मर्क्युरी लॅम्प टू बिल्ड अप दी और टू प्रोड्यूस दी लाईट आउटपुट. म्हणजे सपोज तुम्ही मर्क्युरी लॅम्पला ऑपरेट केलं तर एकदम सडन ॲज अ लाईट आउटपुट नाही प्रोड्यूस होणार. इट टेक्स सम 4 to 5 minutes to glow the or to give the light output. Then after 4 to 5 minutes this mercury vapor lamp gives the light as a greenish blue light. म्हणजे याचा जो लाईटचं जे काही कलरिंग असते ती कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये असते? ग्रीनिश ब्ल्यू कलरचा लाईट आपल्याला आउटपुट भेटतो. देन साईज ऑफ मर्क्युरी वेपर लॅम्प म्हणजे त्याची रेटिंग 2 किलोवॅट पर्यंत आपल्याला याची साईज भेटणार आहे आणि देअर इफिशियन्सी इज नियर अबाउट 50 लुमेन पर युनिट. म्हणजे हा जो तुमचा लॅम्प आहे हा 50 लुमेन पर युनिट एवढी त्याची इफिशियन्सी आणि त्यानंतर त्याची रेटिंग किती साईज मध्ये आपल्याला हा लॅम्प अवेलेबल आहे. तो 2 किलोवॅट पर्यंत आपल्याला हा लॅम्प अवेलेबल असतो. देन स्पेसिफिकेशन जनरली आपण 230 व्होल्ट और 250 व्होल्ट टू 400 व्होल्ट आणि वॅटेज इज जनरली 250 to 400 व्होल्ट असं आपल्याला त्याची रेटिंग भेटते आणि फ्रिक्वेन्सी असते ती जनरली 50 हर्ट्ज म्हणून आपण कन्सिडर करतो. क्लिअर? ऍप्लिकेशन कुठे असतात तर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. कुठे यूज करतो आपण मर्क्युरी वेपर लॅम्प?
डेकोरेशन वगैरे असं काही प्रोग्राम्स. ओके. जनरली जिथे मेजर ऍप्लिकेशन असताना त्या ठिकाणी आपण हा लॅम्प जनरली मर्क्युरी वेपरचा यूज करतो. फर्स्ट वन स्ट्रीट लाइटिंग, म्हणजे प्रिव्हियसला आपल्याला जे येल्लोविश कलरला वगैरे दिसायचे बघा, ब्ल्यू येल्लोविश कलर असा असायचा, तर तो मर्क्युरी वेपर असायचा. स्ट्रीट लाइटनिंग मध्ये याचं ऍप्लिकेशन होतं इन ओल्ड एज डे. आता नाव डेज एलईडी प्लेस केलेले सगळीकडे. देन रेल्वे यार्ड, स्टेडियम फ्लड लाइटनिंग, शॉपिंग सेंटर अँड इंडस्ट्रियल इन्स्टॉलेशन, म्हणजे तिथे बिग इन्स्टॉलेशन असतात मेजर ऍप्लिकेशन, तिथे मर्क्युरी वेपर लॅम्प यूज केला जातो. तर फर्स्ट काय, इट कन्सिस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन वर्किंग, मी परत एकदा रिपीट करते बघा. इट कन्सिस्ट ऑफ 2 glass tube, inner one and this one is outer one. Inner glass tube is consist of 3 electrode A, S and B, whereas outer 2 electrode is called as a main electrode and the center electrode is called as auxiliary electrode. This auxiliary electrode is connected to circuit through the resistance R. Then the gap between the internal tube and outer tube is completely evacuated so that there is no loss of any heat. Then capacitor is connected across the supply to improve the power factor, and choke is connected in series with your lamp to maintain the or to limit the current or to maintain the voltage. This one is the constructional part. And in the working principle, when we give the supply or when we on the AC supply, then choke maintain the voltage and current, and first discharge is developed in between the main electrode A and auxiliary electrode B. The gap in between that is completely discharged. As a result of that discharge, there is a production of heat, and due to that heat, there is a vaporization of mercury and argon gas. And this mercury argon gas, vaporization of this mercury and argon gas produces the light as a output. Clear? Mercury vapor lamp. हो मॅम.